नमस्कार, मी श्रुती सुरवसे. जनवार्ता बातमीपत्रात आपल्या सर्वांचे स्वागत. पाहूया पुण्यातील काही विशेष घडामोडी. निवडणुका जवळ आल्या, अधिकृत उमेदवार जाहीर झाले, प्रचाराचे नारळ फुटले. पण तुमच्या प्रश्नांचं काय? अस्वच्छता, कचरा, वाहतूक कोंडी, अनधिकृत बांधकामे, पीएमपीएलचा अनागोंदी कारभार, मेट्रोची स्वप्न, स्मार्ट सिटी, नदी पात्रातील कचरा, बेरोजगारी, आरोग्याचा प्रश्न, पाणी टंचाई, भ्रष्ट कारभार, झोपडपट्ट्यांचं करायचं काय? कोण देणार उत्तरं? तुमच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी, तुमच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी काय असतील उमेदवारांची धोरणे? प्रश्न तुमचे, उत्तरे उमेदवारांची. जनतेशी वार्ता करण्यासाठी घेऊन आलो आहोत जनता दरबार जनवार्ता न्यूज पुणे. ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया 2030 स्ट्रॅटेजी फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स या विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिषद घेण्यात आली. सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या मानवता आणि सामाजिक शास्त्रे या शाखांवर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया 2030 स्ट्रॅटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स या विषयावर येत्या 15-17 फेब्रुवारी 2017 दरम्यान एक आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. परिषदेचा दुसरा आणि तिसरा दिवस सिम्बायोसिस विद्यापीठाचे लवळे पुणे येथे होणार आहे. या 2 दिवसात भारतातील प्रमुख सांख्यिकी तज्ज्ञ, TCA अनंत, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे वरिष्ठ निवासी प्रतिनिधी डॉक्टर उद्रेस बाऊर, फॅकल्टी ऑफ बिल्ड एन्व्हायरमेंट UCL येथील वरिष्ठ व्याख्याता डॉक्टर वेनेसा ब्रोतो यांच्यासारखे मान्यवर हजेरी देणार आहेत. परिषदेच्या उपस्थितीमध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांसह मोठा आंतरराष्ट्रीय समुदाय, सरकारी अधिकारी, शैक्षणिक संस्थेचे सदस्य, नागरिक संस्था आणि विद्यार्थ्यांचा समावेश असणार आहे. परिषदेचे उद्घाटन विश्वभवन सभागृह, सिम्बायोसिस परिसर, सेनापती बापट मार्ग येथे होणार आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निवासी समन्वयक, UNDPचे भारतीय निवासी प्रतिनिधी प्राध्यापक सुरेख थोरात, सामाजिक विज्ञान अनुसंघाचे परिषदेचे अध्यक्ष आणि प्राध्यापक दिलीप नाचणे, प्राध्यापक एमेरिट्स, इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य इत्यादी मान्यवर उपस्थित असणार आहेत. Symbiosis arranged the international conference about the Transforming India 2030 through sustainable development. What to tell about that conference and all in brief? Symbiosis Symbiosis International University is organizing this conference on the 15th, 16th and 17th of February. This conference has been organized by the Faculty of Humanities and Social Sciences. The objective of this conference was really to see that how students, stakeholders, academia, researchers, government, civil society organizations all come together and they deliberate on these goals. It is very difficult to do all 17 goals at one time. So only 40% of the goals have been identified. These 40% of the goals include poverty and inequality. Being a school of economics, we cannot miss out on poverty and inequality. The kind of inequality that exists in India, it's very vast. It's among the top ranking countries with the kind of inequalities that do exist. Then we have education and gender. We feel because these are, in fact, in our School of Liberal Arts, we have a special course on gender studies. I mean, very few undergrad colleges have such courses. Then we have on sustainable cities, because we kind of have a very active urban center in our university under the Faculty of Humanities and Social Sciences. We feel that the future of the country is going to lie in its cities, because the cities contribute more than 65% of the GDP of a country. So cities should be inclusive, sustainable, resilient, safe, you know. So that is our third track, which is sustainable cities. Then we also have on jobs and growth. Is the growth going to create jobs? Is it going to be green growth? Is there going to be green financing for jobs? So this is another issue that we are trying to address. The last goal that we thought was partnerships for the goals. 17 goals
across over the years, we've talked about every country contributing 0.7% of their GDP in terms of official development assistance. Now, India being right there as among the top 10 countries, we are not only going to make a change for our own people, but we are going to make a change for the world. There will be South-South cooperation. There will be networks of what is happening within our country being shared with other countries. Do you know that ASA reports on education are shared with Pakistan, and they also follow some of the good practices that are happening out here? सत्ताधारी असो व विरोधी पक्ष असो, खुर्चीसाठी एकमेकांचे पाय खेचणाऱ्या पुढाऱ्यांवर निशाणा साधणारा चित्रपट गावथोर पण पुढारी चोर लवकरच महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे. राजकारण म्हणले की त्यातले दावपेच, छक्के पंजे आणि हेवे दावे ओघाने लागेलच. राजकारणाचे सूत्र कधी बदलेल आणि कोणाच्या खांद्यावर स्वार होऊन कोण कधी सत्ताधारी बनेल याचा नेम नाही. अशा या राजकारणी लोकांच्या इरसाल भानगडीचा आढावा लवकरच गावथोर पुढारी चोर या आगामी मराठी सिनेमातून येणार आहे. गावथोर पुढारी चोर हा सिनेमा मनोरंजनासोबत राजकीय कर्तव्याची जाणीव देखील प्रेक्षकांना करून देणारा ठरणार आहे. मंगेश मूव्हीज प्रस्तुत या सिनेमातला पॉलिटिकल या भारदस्त शब्दाचा अर्थ अगदी हलक्या फुलक्या पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न दिग्दर्शक पितांबर काळे यांनी केला आहे. निर्माते मंगेश डोईफोडे यांनी या सिनेमाची निर्मिती केली आहे. राजकीय वर्तुळातील डावपेच विनोदी शैलीतून मोडणाऱ्या या सिनेमामध्ये दिगंबर नाईक, प्रेमा किरण, चेतन दळवी, सिया पाटील, प्रकाश धोत्रे, जयराज नायर, अश्नुमाला पाटील, दत्ता थोरात, पराग चौधरी, सुनील गोडबोले, अरुण खंडागळे, सुरेश देशमुख, सोमनाथ शेलार आणि आयटम सॉन्ग अभिनेत्री कांचन भोर आदी कलाकारांच्या भूमिका आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. पुणे आणि दौंड परिसरात या चित्रपटाचे चित्रांकन पूर्ण झाले असून येत्या 17 फेब्रुवारीला हा चित्रपट संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटासाठी नेहा राजपाल, वैशाली सामंत, रोहित राऊत, सिद्धांत भोसले आदी गायकांनी पार्श्वगायन केले आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 17 फेब्रुवारीपासून प्रदर्शित होणारा गावथोर पुढारी चोर हा मूव्ही रिलीज होत आहे. तर या चित्रपटाचे काय नाविन्य आहे आणि कलाकारांनी आपली भूमिका कशा प्रकारे मांडली आहे हे आपण आपल्यासोबत असणाऱ्या कलाकारांकडून जाणून घेऊया. सर, या मूव्हीची काय नाविन्यता आहे आणि आपल्या भूमिकेविषयी थोडक्यात काय सांगा? या मूव्हीची नाविन्यता म्हणजे अतिशय सुंदर आहे. कारण हा चित्रपट पाहिल्यानंतर प्रेक्षक नक्की ठरवेल की आपला पुढारी कसा असावा आणि कसा नसावा. तर हा चित्रपट खरंच मला असं वाटतं की प्रत्येकाने बघावं. की अतिशय विनोदी पद्धतीने हा चित्रपट चित्रित केलेला आहे. राजकारणात तुम्हाला माहिती आहे लोक एकमेकांच्या तंगड्या कशा ओढतात आणि एकमेकांच्या खांद्यावर बसून सत्ताधीश कसे होतात हे या चित्रपटामध्ये अतिशय विनोदी पद्धतीने चित्रित केलेलं आहे. आणि ह्या चित्रपट माझा घोडेगावकर नावाचा कॅरेक्टर आहे. मुख्यमंत्री असतो आणि माझं मुख्यमंत्रीपद कसं जाते या चित्रपटामध्ये दाखवलेलं आहे. तुम्ही नक्कीच बघा. मॅम, तुम्ही काय सांगाल मूव्हीबद्दल आणि तुमच्या भूमिकेबद्दल? माझी ग्रामीण भूमिका आहे. नेहमीप्रमाणे प्रेमा किरण म्हटलं तर ग्रामीण भूमिकेत माझा एक ट्रेड लोकांच्या डोळ्यासमोर आहे. तर यामधून या चित्रपटामध्ये मी 3 वेगळे म्हणजे एकच बाई ग्रामीण आपल्या घरगुती याच्यामध्ये कशी असते, नंतर ती जेव्हा तालुका लेवलवर जायला सुरुवात करते, प्रचार सभा मीटिंग्स हे अटेंड करायला लागल्यानंतर तिच्यात कसा बदल होतो आणि त्यानंतर CM बनल्यानंतर कसा बदल होतो हे या चित्रपटात मी माझ्या भूमिकेतून लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. बरेच निवडणुकीवर बरेच चित्रपट येऊन गेलेले आहे. या चित्रपटाचं वेगळेपण काय सांगाल? कसं आहे, जनरली प्रत्येक दिग्दर्शक किंवा निर्माता किंवा लेखक हा जो चित्रपट लिहितो हा नाविन्यपूर्णच असतो. आता जगात एकसारखी दिसणारी 7 माणसं आहेत तरी प्रत्येकामध्ये नाविन्य असतं. म्हणजे व्यक्ती तेवढ्या प्रवृत्ती असं आपण म्हणतो. आपल्या महाराष्ट्राला किंवा आपल्या देशाला अनेक पंतप्रधान लाभले, अनेक मुख्यमंत्री लाभले, प्रत्येकामध्ये काहीतरी नाविन्य होतं. तसं गावथोर पुढारी चोर ह्या चित्रपटामध्ये असं नाविन्य आहे की महत्त्वाकांक्षी माणूस असेल ज्याच्या खिशात एकही रुपया नाही, त्याचं नाव चंद्रकांत माने आहे, त्याला सगळे CM म्हणून चिडवत असतात. नाव चंद्रकांत माने असणारा खरोखरच महाराष्ट्राचा CM कसा होतो हे खरोखरच एक
नाविन्यपूर्ण घडलेला प्रकार आहे. बरं, जनरली राजकारण म्हटल्यानंतर पैसे, घोटाळे, मग चितपट, मग मारामाऱ्या, हाणामाऱ्या, मग ह्याचा उमेदवार तो पळवतो, त्याचा गुंड पाठवतात, असं चित्रपटामध्ये बघायला मिळतं. पण हा राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर जरी असला तरी ह्या चित्रपटामध्ये तसं काय नाही आहे. दुसरं, जनरली दिगंबर नाईक म्हटल्यानंतर लोकांना वाटतं की मालवणी, कोकणी किंवा विनोदी अभिनेता आहे. या चित्रपटामध्ये मला जेव्हा पितांबर काळे सरांनी घेतलं तेव्हा त्यांनी मला असं सांगितलं की रेग्युलर जी भूमिका करतोस तशी नाही आहे, त्यामुळे ह्याच्यात मी खूप वेगळं काम आहे माझं, मी केलं आहे असं मी म्हणणार नाही, ते प्रेक्षकांनी ठरवायचं आहे. तर आपल्या भूमिकेबद्दल थोडक्यात काय सांगाल? माझी भूमिका नारबाची आहे. म्हणजे चंद्रकांत मानेचा मी मित्र आहे आणि त्याला सीएम व्हायचं असतं आणि मी त्याला त्या व्हायसाठी मदत करत असतो. ही माझी स्टेट एवढी सरळ सुटसुटीत भूमिका आहे. खिशात 1 रुपया नसतानाही महत्त्वाकांक्षी व्यक्ती मुख्यमंत्री कसा होऊ शकतो या चित्रपटाचं नाविन्य नक्कीच पाहायला आवडेल. पाहूया येत्या 17 फेब्रुवारीला प्रदर्शित होणारा गाव थोर पुढारी चोर हा चित्रपट किती नाविन्य घेऊन येतोय. कॅमेरामन रवीसोबत पूजा नाईक, जनवार्ता न्यूज, पुणे. नमस्कार, आपला प्रभाग आपला नेता या कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचे स्वागत. मार्केट यार्ड, लोअर इंदिरानगर, प्रभाग क्रमांक 36 इथून अपक्ष उमेदवार संतोष मारुती नांगरे यांच्याशी आपण आज चर्चा करणार आहोत. अपक्ष उमेदवार आहेत. गॅस सिलेंडर हे त्यांचं यंदाच्या निवडणुकीचं चिन्ह आहे. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया येत्या महानगरपालिका निवडणुकीसाठी त्यांनी काय नियोजन केले आणि काय ध्येय आहेत. भाऊ नमस्कार. नमस्कार. काय सांगाल, आता महानगरपालिका निवडणूक 2017साठी सज्ज झालेले आहात, काय तुमचा प्रवास आहे आत्तापर्यंतचा? गेली 3 वर्ष झालं मी निवडणूक लढवायची या हिशोबाने या प्रभागामध्ये काम करत आहे. प्रभागामध्ये काम करत असताना या परिसरातील काय अडचणी आहेत. आपल्याकडं 50% झोपडपट्टी आहे तर 50% उच्चभ्रू सोसायट्या देखील आहेत. दोन्हीकडचे प्रश्न भिन्न भिन्न आहेत. दोन्हीकडे कामं जी काय करायची ती वेगवेगळी आहेत. एक झोपडपट्टींचं किंवा वसाहतींचा विषय घेतला तर झोपडपट्टीमध्ये अनेक समस्या आहेत. रस्त्याच्या असतील, कचऱ्याच्या असतील, आपल्या टॉयलेटच्या असतील, अनेक समस्या आहेत. कचरा वेळच्या वेळ उचलला जात नाही आणि त्याचबरोबर आरोग्याच्या समस्या एवढ्या गंभीर आहेत की लोक आजारी वगैरे नेहमी पडत असतात. मला त्यामधून आपला प्रभाग हा स्मार्ट प्रभाग असावा अशा हिशोबाने काम करायचं आहे. आपण बघा, आपण नुसतं म्हणतो की स्मार्ट पुणे, स्मार्ट महाराष्ट्र. तो स्मार्ट कसा होईल जेव्हा वेळच्या वेळी कचरा उचलला जाईल, प्रभागाचा विकास चांगल्या प्रकारे होईल, स्वच्छता व्यवस्थित होईल, लोकांच्या आरोग्याच्या प्रश्न असतील त्याचं निवारण होईल, अशा वेळेस तो स्मार्ट होईल. आज मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे 50% झोपडपट्ट्यांच्या या प्रभागामध्ये किंवा वसाहतींच्या या प्रभागामध्ये माणसं खूप 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 म्हणजे त्रसलेली आहेत, वैतागलेली आहेत. आज मला प्रामुख्याने सांगावंसं वाटतं की ह्या वसाहतींमध्ये एक साधारण 10,000 ते 12,000 लोकांच्या पाठीमागे साधारण 28 ते 32 टॉयलेट ॲव्हेलेबल आहेत. ही खरंच लाजिरवाणी बाब आहेत. आणि जी टॉयलेट्स आहेत घरोघर दिलेली आहेत ती त्यांच्यासाठी अशी सक्षम अशी ड्रेनेज लाईन नाही आहे, त्यामुळे लोक त्याचा वापर करत नाही आहेत. आज मला ह्या निमित्ताने सांगावंसं वाटतं की आपण खरंच त्या ठिकाणी तो प्रभाग स्मार्ट प्रभाग करू शकतो. लोकांचा जर 15-20 वर्षामध्ये जो काही विकास झालेला नाही तो विकास मी येत्या 5 वर्षामध्ये 100% करणार असं मी सांगतो. एकीकडे स्मार्ट सिटी असं म्हटलं जातं आणि तुम्ही म्हटलाल तसं प्रभागामध्ये 50% झोपडपट्ट्या आहेत. झोपडपट्ट्यांचा विकास जसाच्या तसा राहिलेला आहे. गेल्या 5 वर्षात जे नगरसेवक होते त्यांनी काही केलेलं नाही, पण आता झोपडपट्ट्यांसाठी तुम्ही खूप काही करण्याचं सांगितलेलं, तर काय तुम्ही नियोजन केले त्याबद्दल? माझं ह्या ज्या वसाहती आहेत हे सगळे आमचे कष्टकरी लोक आहेत. काही त्याच्यामध्ये आमच्या मार्केटमध्ये काम, मी आता मार्केटमध्ये गेली 20 वर्ष झालं सामाजिक चळवळीमध्ये काम करतो. मी एक डॉक्टर बाबा आढावांचा कार्यकर्ता आहे. माझ्याकडे अनेकदा हे लोक येतात आणि कामं सांगतात आणि त्या कामांसाठी मला संबंधित अधिकारी असतील, तिथलं नेतृत्व असेल त्यांच्याकडं जावं लागतं, चक्रा मारावं लागतात किंवा त्यांना फोन करावा लागतो. कामं होतात पण त्या ज्या वेळेत व्हायला पाहिजे, ज्या स्पीडनी व्हायला पाहिजे ती होत नाही आहेत. माझं विजन प्रभागाबाबत असं आहे की त्यांना चांगल्या प्रकारची घरं, चांगल्या प्रकारचं आरोग्य, चांगल्या प्रकारच्या ज्या सुविधा आहेत त्या मिळाल्या पाहिजे. माझं या ठिकाणी आपल्या प्रभागात, माझ्या प्रभागामध्ये 36मध्ये
रस्ते, पाणी आणि लाईट ह्याच्या व्यतिरिक्त काही विकास झाला असं मला वाटत नाही. केला असेल पण मला वाटत नाही. पण त्या ठिकाणी आपल्याला एक चांगल्या प्रकारचं गार्डन करता येईल, चांगल्या प्रकारच्या शाळा उपलब्ध करून देता येईल. तर मला माझ्या प्रभागामध्ये, आता आमच्या आजूबाजूच्या प्रभागामध्ये लहान मुलांसाठी शाळा आहेत. ह्या प्रभागामधले मुलं म्हणजे 2-2, 3-3 किलोमीटरवरती शाळेमध्ये जावं लागतं. म्हणजे थोडंसं मला पण त्याच्याबाबत वाईट वाटतं की ही मुलं एवढं लांब जातात, मग त्यांच्या आईवडिलांना त्याचा खर्च वाढतो. मग त्यांच्यासाठी एखादी शाळा, ई-लर्निंग स्कूल, आमच्याकडे काही एका प्लॉटवरती स्कूलचं रिझर्वेशन आहे, पण त्या स्कूलच्या रिझर्वेशनमध्ये ई-लर्निंग स्कूल महानगरपालिकेच्या धर्तीवरती करता येईल. एखादं मला माझ्या प्रभागामध्ये सरकारी शाळा ज्याप्रमाणे करायची त्याचप्रमाणे सरकारी हॉस्पिटल देखील करायचं आहे. कारण सगळ्यांचीच परिस्थिती चांगली असते असं नाही आहे. आपल्याकडं असंख्य, मी मगाशी बोललो त्याप्रमाणे, जसे गरीब लोक आहेत तसे श्रीमंत लोक आहेत. पण श्रीमंत असला तरी तो शेवटी खर्च आला तर त्यांच्यासाठी सरकारी हॉस्पिटल करायची योजना आहे. गार्डन असतील, उद्यानं असतील, हे देखील करायची योजना आहेत. आज काही ठिकाणी पाणी कमी दाबाने येते, काही तर एक्सप्रेस लाईन टाकून चढाच्या ठिकाणी पाणी पुरवठा 24 तास होईल अशी योजना स्मार्ट पुणे अंतर्गत करायची आहे. अशा अनेक योजना आहेत डोक्यामध्ये ज्या मी करू शकतो. स्वप्नपूर्ती हे तुमचं स्वप्न तुम्ही साकारलेलं आहे, तर हे स्वप्न कशा पद्धतीने साकारले? आमची स्वप्नपूर्ती जी घरकुल योजना आहे ती गेली 30 वर्ष झाली रखडलेली, कामकाज तिचं रखडलेलं. अनेक अडचणी आल्या. महाराष्ट्र शासन विरोधात होतं, कोर्टामध्ये दावे चालू होते. लोकांचं स्वप्न होतं की त्या ठिकाणी घरं झाली पाहिजे. आमच्याकडं 2004 साली ते आलं, पण 3-4 वर्ष आमच्या ह्याच्या काय म्हणतात त्याला, कागदपत्र काढा शोधा ह्याच्यामध्येच गेले. त्याच्यानंतर हायकोर्टमध्ये आम्ही 2007 साली कॅवेट दाखल केलं आणि त्याच्यानंतर आम्ही हायकोर्टमध्ये दावा दाखल केला आणि त्याच्यानंतर निकाल लागला आणि आम्ही कामकाज चालू केलं आणि 4 वर्षामध्ये आम्ही कामगारांचं स्वप्न साकार केलं. मी माझ्या मुलांची नावं ठेवली, त्याचप्रमाणे ह्या स्वप्नपूर्ती कामगारांची साकार झाली म्हणून स्वप्नपूर्ती नाव ठेवलं. आज आमची लोक सर्व गुण्यागोविंदाने या ठिकाणी राहतात आणि ह्याचा आस्वाद घेत आहे. मला असं वाटतं की प्रभागामधील असं जी स्वप्नपूर्ती आम्ही साकार केली तसं प्रभागामधील जे रंजले गांजलेले आहेत, जे गरीब लोक आहेत, त्यांचं देखील स्वप्न माझ्या हातनं साकार झालं पाहिजे असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं. मतदारांसाठी काय सांगाल? प्रभाग क्रमांक 36 मधून तुम्ही अपक्ष उमेदवार आहात. गॅस सिलेंडर हे तुमचं चिन्ह आहे. मतदार वर्ग खूप मोठा आहे. मतदार वर्गासाठी काय सांगाल? मतदार वर्गाला मी एवढंच सांगेल की यावेळेस तुम्ही 100% मतदान करा, मतदानाचा हक्क बजावा. मी मगाशी तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची राहून गेली की जसं मला वसतींसाठी काम करायचं तसंच आपल्याकडं 250च्या वरती सोसायट्या आहेत आणि ह्या 250 सोसायट्यांमध्ये काही सोसायट्या छोट्या आहेत, पण ज्या मोठमोठ्या सोसायट्या आहेत त्यांच्याकडे ओपन स्पेस आहेत. तर त्या ओपन स्पेसमध्ये आपण त्यांच्या संमतीने त्या लोकांसाठी खासदार निधी असेल किंवा अशा निधीमधून आम्ही केलं आहे, हे केलं आहे की खासदार निधी असतील, आमदार निधी असेल, आम्ही त्याच्यामधनं त्या ठिकाणी गार्डन्स तयार केलेले आहेत. तर मला आम्ही प्रयत्न केला त्याप्रमाणे आम्ही अशा सोसायट्या ज्या आहेत त्या सोसायट्यांच्या ओपन स्पेसमध्ये त्या सोसायटीतल्या लोकांच्या संमतीने ओपन स्पेसमध्ये गार्डन, जॉगिंग ट्रॅक किंवा एखादी ओपन जिम करण्याचा माझा मानस आहे. आज आपल्याकडं वाहतुकीचा परिणाम खूप झाला आहे, तर रस्ते कसे सुधारतील, वाहतूक व्यवस्था कशी सुधारेल, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी काय केलं पाहिजे. आमच्याकडं PMPLच्या अंतर्गत म्हणजे बसेस ज्या आहेत त्या बसेसची संख्या कमी आहे, त्या वाढवल्या पाहिजे. वाहतुकीचा प्रश्न आहे. गंगाधामचाच एक उदाहरण द्यायचं झालं तर गंगाधाम परिसरामध्ये वाहतुकीचा प्रश्न खूप मोठा आहे. कारण त्या ठिकाणी त्या गंगाधाम चौकामध्ये सोसायट्यांमध्ये जायचं म्हटलं की खूप कोंडी होते. तर त्या ठिकाणी एक चांगली योजना प्रकारचा एखादा फ्लायओव्हर टाकता येईल का, अशा डोक्यामध्ये अनेक योजना आहेत. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव यांचा सामाजिक वारसा लाभलेले संतोष मारुती नांगरे यांना सामाजिक वारसा लाभलेला आहे बाबा आढावांकडनं आणि सामाजिक कार्य खूप आहे, स्वप्न खूप मोठी आहे, समाजासाठी करण्याची ध्येय खूप आहेत. अशा समाजासाठी ध्येय समोर ठेवून सामाजिक कार्य करणारे या सामाजिक कार्यकर्त्याला आपण येत्या महानगरपालिका निवडणूक 2017साठी जनवार्ता न्यूजकडून हार्दिक शुभेच्छा देऊया. धन्यवाद. अहो ताई, आमच्या लय आम्ही आपदा काढली, 4 आणि प्रश्न भरलं पैसे आणि डाग मोडलं, टिपा मोडल्या, पितळेच्या पोरींचा गंटन मोडलं आणि ह्या पोरांनी पळून आम्हाला आत्ता बसवलं जाग्याला. ह्या लेकरांनी आमचं लई कष्ट घेतलंय, नाहीतर आम्हाला काय मिळत नव्हती जागा. मग काय केलं,
आम्ही सारखा मोर्चा काढायचो ताई, सारखा मोर्चा काढायचो आम्ही. काय केलं, आमची सगळ्याची इच्छा आहे की संतोष नांगरे आलंच पाहिजेत निवडून. या सोसायटीमध्ये संतोष नांगरे यांनी जे काही बदल घडवले आहेत ते बदल आपण येथील ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात. काका नमस्कार. काय सांगाल तुम्ही, नांगरे साहेबांनी सोसायटीची जी कायापलट केली आहे काय सांगाल? म्हणजे आपलं सगळं त्यांनी व्यवस्थित हे केलेलं आहे, सगळं म्हणजे व्यवस्था चांगली केलेली अशी पहिल्यांदा. आणि कधी गेलं तर काय हे करत नव्हते ते, मग एकदम व्यवस्थित त्यांचं काम होईल. त्यांचं पहिली सोसायटी कशा पद्धतीची होती आणि काय काय बदल? सोसायटीमध्ये म्हणजे कसे की झाडूवाले, वॉचमॅन हे सगळं त्यांनी ठेवलेलं होते. बाकी काय पाण्याची सोय किंवा पाणी कमीच पडून देत नाही असं सगळं व्यवस्थित त्यांनी केलेलं आहे. काय सोसायटी किती मजली आहे आणि कसं पाणी वरपर्यंत पोहोचतं? 10 मजलीची आहे, पलीकडे 11 मजली आहे. ते सगळं म्हणजे स्वतः मोटार बिटार सगळं लावून ते केलेलं त्यांनी. बोरिंगचं याचं पिण्याचं पाणी और बोरिंगचं पाणी अलग अलग एकत्र नाही आहे, ते अलग अलग आहे. काका तुम्ही काय सांगाल, आधी कशी हे होती आणि आता? ती जागा जी विकत घेतली आणि त्यानंतर कंत्राटदार बघून त्यांनी ही कंत्राटदाराला बांधायला दिली. ती जागेच्या मोबदल्यात बांधून दिलेली जागा ही. हे संतोष नांगरेंनी हे काम केलेलं आहे सगळं. आधीची सोसायटीचं कसं म्हणजे कशा पद्धतीची होती ना आता काय बदल त्यांनी केले? बदल म्हणजे त्यांनीच घडवली आतापर्यंत, अजून बी त्यांच्याच ताब्यात आहे की जे सोय पाहिजे तेवढं सोयी आहेत, बाकीचे इतर नाहीत. पण ती बाकी पाणी याची सोयी चांगली आहे, 24 तास पाणी. नागराला पुरा पाठिंबा आहे आमचा. संतोष नांगरे येत्या महानगरपालिका निवडणूक 2017साठी उमेदवार आहेत आणि सोसायटीसाठी त्यांनी भरपूर काही उपाययोजना केलेल्या आहेत, तर काय सांगाल? संतोष नांगरेनं हे सर्व 30-35 वर्षे रखडलेले होते हे कामगाराची बिल्डिंग घरं, पण ते त्यांनी कोशिश करून लय कोशिश केली. कोर्टात गेले, मार्केटला झटले, संपूर्ण म्हणजे त्यांनी कार्य घडून आणलं आणि त्यांनी 11 मजली बिल्डिंग बांधून दाखवली. पुन्हा पाण्याची सुविधा, संडासाची सुविधा म्हणजे हे 24 तास आहे. आणि पुन्हा मार्केटची जागा आहे समोर, सोसायटीच्या समोर. हे सर्व त्या आंबेडकर नगरच्या ज्या झोपडपट्टीनं सर्व घाण करून टाकली होती संडासनं, तर ती सुद्धा त्यांनी बंद केलेली आहे. त्यांनी सर्व निकाल मार्केट यार्डला, नगरपालिकेला त्यांनी सर्व सांगितलं, ते सर्व बंद झालं. एकदम स्वच्छता, एकदम कार्यकर्ता माणूस चांगला आहे आणि त्यांना सर्व आमच्या लोकांचा पाठिंबा. महिलांसाठी, ज्येष्ठांसाठी आणि लहान मुलांसाठी हे नेतृत्व कशा पद्धतीने आणि सोसायटीचा कायापलट जो काय केला आहे, जी आता सोसायटी दिसते ती कशा पद्धतीने कामं केली? सर्व एक नंबर काम केलेलं आहे. स्वतः कुमार बिल्डरच्या अंडरमध्ये हे काम झालेलं आहे. संतोष मारुती नांगरे आणि शशिकांत कुंडलिक नांगरे या दोघांनी आणि सूर्यकांत बाळकी चिंचवले सचिव या तिघांनी मिळून उभं राहून हे संपूर्ण काम पार पाडलेलं आहे. आणि आम्ही सर्व सोसायटीच्या वतीने या तिघांच्या पाठीशी आम्ही उभे आहोत. भाऊ, येत्या महानगरपालिका निवडणूक 2017साठी आता सज्ज झालेले आहेत, तर सोसायटीच्या नागरिकांचा म्हणणं, एक सोसायटीचे नागरिक म्हणून तुम्ही त्यांच्या बाबतीत काय सांगाल? अगदी उत्तम काम करतात आणि व्यवस्थित सगळ्यांना मार्गदर्शन करतात. सर्व व्यवस्थित चाललेलं आहे. पाण्याची सोय 24 तास आहे. घरामध्ये 5 ते 6 नळ बसून दिलेले आहेत, गॅलरी आहे, 2 लिफ्ट, 2 जिन्या का बिल्डिंगला करून दिलेले आहेत. साफसफाईपासून सर्व गार्डन, जिम्स, सगळ्या पार्किंगची सोय व्यवस्थित केलेली आहे. एक वडीलधारे म्हणून संतोष मारुती नांगरे यांना मी सोसायटीच्या वतीने पूर्ण पाठिंबा हा जाहीर करतो. संतोष भाऊ नांगरे यांनी आम्हाला ही जागा आमची बुडालेली होती, आम्हाला जागा तर आमच्या ताब्यात घेऊन शनी ही आम्हाला घरं बांधून दिली. आमचं चांगलं आयुष्याचं कल्याण केलं. आम्ही त्यांच्या पाठीची चांगल्या प्रकारे उभे आहेत. आम्हाला एवढा आनंद झाला आहे की आमच्या आयुष्यामध्ये हे असं आम्हाला बघायला मिळलं नसतं. ते बघायला मिळलं, आमचं एक स्वप्न पुरं करून दाखवलं. आणि असंच त्यांना इथून पुढं परमेश्वराने असं यश द्यावा, 101% निवडून यावं अशी आमची अपेक्षा आहे.
संतोष नांगरे प्रभाग क्रमांक 36 मधून एक अपक्ष उमेदवार आहेत. स्वप्नपूर्ती सोसायटीसाठी आतापर्यंत त्यांनी खूप कामं केलेली आहेत. स्वप्नपूर्ती सोसायटीचा एक कायापलट त्यांनी केलेला आहे. वृद्धांसाठी सगळ्या सुखसोयी, लहान मुलांसाठी सुखसोयी आणि महिलांसाठी सुखसोयी अशा केलेल्या आहेत. पाण्याची सोय आणि अशा विविध सोयी त्यांनी सोसायटीला करून दिलेल्या आहेत. सोसायटीतील नागरिक आहेत ते त्यांच्या या कामाने खूप आनंदी आहेत आणि सोसायटीतील नागरिक त्यांना येत्या निवडणुकीसाठी शुभेच्छा देतात. प्रभाग क्रमांक 36 मध्ये स्वप्नपूर्ती सोसायटीमध्ये आलो आहोत. स्वप्नपूर्तीमधल्या महिला आपल्याबरोबर आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया संतोष नांगरे या उमेदवाराविषयी आणि एक व्यक्ती म्हणून ते व्यक्तिमत्व काय कशा पद्धतीचं आहे या महिलांकडून जाणून घेऊया. ताई नमस्कार, काय सांगाल? संतोष नांगरे आता येत्या महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवार आहेत, अपक्ष उमेदवार आहेत आणि स्वप्नपूर्ती सोसायटीसाठी त्यांनी खूप कामं केलेली आहेत. स्वप्नपूर्तीचं स्वप्न त्यांनी साकार केलेलं आहे. एक महिला म्हणून तुम्ही काय सांगा? एक महिला म्हणून सांगू इच्छितो की आज 30 वर्ष रखडलेलं हे स्वप्नपूर्तीचं जे काम आहे ते आज संतोष भाऊ, शशी भाऊ यांच्यामुळे आज ते साकार झालेलं आहे. की जे वयस्कर जे लोक होते की त्यांनी हे स्वप्न बघितलं होतं स्वप्नपूर्तीचं, आज त्यांनी जरी हे पाहू शकलं नाही तरी त्यांच्या पुढच्या वारसांनाही आज स्वप्नपूर्तीमध्ये राहण्याचा जो बहुमान मिळाला आहे, त्यांच्यामुळे त्यांना तो आधार मिळाला, एक मोठं पाठिंबा मिळाला आहे, तो या संतोष भाऊंमुळेच मिळालेला आहे. आज त्या सोसायटीमध्ये त्यांनी इतक्या सुविधा करून ठेवलेल्या आहेत की आज लायब्ररीसारखं आहे, हॉल आहे, बगीचा आहे, जिम तयार केलेली आहे आणि बाकीही ते अजून संतोष भाऊ बाकीचेही बरेच उपक्रम इथं राबवतात. आमच्याकडे नवरात्रामध्ये नवरात्र साजरा केली जाते, गणपतीचे कार्यक्रम होतात, परत दर एकादशीला इथे भजनांचे कार्यक्रम होतात. असे विविध कार्यक्रमांच्या रूपात संतोष भाऊ त्यांच्या परीने ते पूर्ण प्रयत्न करतात की हे प्रत्येक कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने पार पाडले जातील याचं ते पूर्ण काळजी घेतात. तसंच महिलांचं कुठलाही इथे काही कामं असतील तर ते कधी असं म्हणत नाहीत की मला वेळ नाही आहे की मी आता येऊ शकत नाही आहे. ते 5व्या मिनिटाला इथं प्रत्येकासाठी उपस्थित असतात आणि प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम सोडवायचं तर त्यांच्या परीने परिपूर्ण प्रयत्न करतात. तर आज या निवडणुकीसाठी जे ते उभे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी उभे राहिलेत तर आमच्या महिला स्वप्नपूर्तीच्या महिलांच्या वतीने आज मी प्रत्येकाला सांगू इच्छिते की आज त्यांची जी खून आहे सिलेंडर त्याच्यावर बटन दाबून आज आपण प्रत्येक जणांनी त्यांना बहुसंख्येने विजयी करावं अशीच अपेक्षा बाळगते. ताई तुम्ही काय सांगाल त्यांच्या बाबतीत? नमस्कार, मी कांचन भान स्वप्नपूर्ती सोसायटीमध्ये रहिवासी आहे. मी जेव्हा पहिल्यांदा इथं राहायला आले तेव्हा मी स्वप्नपूर्ती सोसायटीमध्ये असं वाटत होतं मी स्वप्नातच राहते, त्याच्यामुळे खूप आनंद होतो. काय सोयी सुविधा भाऊंनी तुमच्या स्वप्नपूर्तीसाठी केलेल्या आहेत? ज्या पाहिजेत त्या उपलब्ध आहेत. पाणी, लाईट, जनरेटरची सोय आहे, वॉचमॅनची सर्व सुविधा आहे, क्लब हाऊस, गार्डन वगैरे सर्व आहे, सर्व सुविधा आहेत, काही नाही असं नाही. ताई काय सांगा, स्वप्नपूर्ती स्वप्नासारखं 11 मजली कामगारांसाठी भाऊंनी केलेलं आहे, तर काय सांगाल त्या बाबतीत आणि काय सोयी सुविधा तुमच्यासाठी दिलेल्या? सगळ्या सोयी सुविधा उपलब्ध केलेल्या आहेत त्यांनी नाही का, क्लब हाऊस वगैरे सगळं आमच्यासाठी, पाणी पुरवठा वगैरे सगळं व्यवस्थित सुविधा करून दिलेल्या आहेत. स्वप्नपूर्तीमध्ये पहिल्या मजल्यापासून शेवटच्या मजल्यापर्यंत 11व्या मजल्यापर्यंत व्यवस्थित पाणी पुरवठा होतो. त्याच्यासाठी लागणारे इंजिन, मोटर वगैरे हे व्यवस्थित बसवण्याची सोय केलेली आहे, संतोष भाऊंनी केलेली आहे व्यवस्था. अभ्यासासाठी मुलांची म्हणजे मुलांसाठी काही प्रॉब्लेम येऊ नये याच्यासाठी संतोष भाऊंनी जनरेटरची सोय केलेली आहे. तसंच लहान मुलांसाठी खेळण्यासाठी विविध बागांमध्ये विविध उपकरणं बसवलेले आहेत, त्याची देखभाल करण्याचं कामही ते जातीने स्वतः जाऊन पाहत असतात. तसंच प्रत्येक इथे महिला म्हणजे कार्यक्रमामध्ये ते स्वतः जातीने उपस्थित असतात. तसंच इथे जवळपास आता आम्हाला रस्ते सोसायटीमधनं बाहेर पडलं की रविवारी खूप गाड्यांचे प्रॉब्लेम येतात बाहेर काढण्यासाठी, तर तिथे वॉचमॅन आमच्या गेटवरती उभे असतात. प्रत्येक म्हणजे माणसाला काही त्याचा प्रॉब्लेम होऊ नये गाड्यांचा, त्यासाठी जातीने वॉचमॅनची उभे राहून ती व्यवस्था केली की त्यांनी गाड्या थांबवून आपल्या सोसायटीमधले लोकांना बाहेर जाण्याचे मार्ग उपलब्ध म्हणजे जाण्यासाठी त्यांना काही अडचण येऊ नये यासाठी ते स्वतः प्रयत्न करतात. म्हणजे अशी बरीचशी जी कामं आहेत की मी सांगू शकणार नाही एवढी कामं संतोष भाऊंनी केली आहेत आणि त्यांच्यासाठी आज प्रत्येक महिलेनी स्वप्नपूर्तीच्या काय आणि सगळ्याच ज्या ते एवढ्या एरियात उभ्या आहेत तिथल्या सर्वच महिलांनी त्यांना बहुमतांनी विजयी करावा अशी आमची अपेक्षा आहे. निवडणुका जवळ आल्या
अधिकृत उमेदवार जाहीर झाले, प्रचाराचे नारळ फुटले, पण तुमच्या प्रश्नांचं काय? अस्वच्छता, कचरा, वाहतूक कोंडी, अनधिकृत बांधकामे, पीएमपीएलचा अनागोंदी कारभार, मेट्रोची स्वप्न, स्मार्ट सिटी, नदी पात्रातील कचरा, बेरोजगारी, आरोग्याचा प्रश्न, पाणी टंचाई, भ्रष्ट कारभार, झोपडपट्ट्यांचं करायचं काय? कोण देणार उत्तरं? तुमच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी, तुमच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी काय असतील उमेदवारांची धोरणे? प्रश्न तुमचे, उत्तरे उमेदवारांची. जनतेशी वार्ता करण्यासाठी घेऊन आलो आहोत जनता दरबार जनवार्ता न्यूज पुणे. आणि याचबरोबर आजचे जनवार्ता बातमीपत्र संपले. उद्या पुन्हा भेटू याच वेळी. नमस्कार.